থার্ড পার্ট শুরু হবে। ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম এর থার্ড পার্ট লেকচার। Examples based on Fourier sine transform. How to find Fourier sine transform? Today we will understand. Try to understand. Example 14. Find the Fourier sine transform of 1 by x. 1 by x এর Fourier sine transformটা আমাদের বের করতে হবে। Suppose let f of x equals to 1 by x. We know the sine transform formula. F of s Fourier sine transform. S is denoted only for sine transform. A small suffix s. Fs f of x equal to square root over 2 by pi 0 to infinity f of x sin sx dx. This is the formula of sine transform. Equation number 1. Putting the value of f of x in this function side, just f of x equals to what? 1 by x. আমরা এখানে 1 by x বসাবো। f of x এর রিপ্লেসে 1 by x in putting the value of f of x equal to 1 by x in equation 1. Then we get f of s y x. This has for sine transform. এই যে f এর নিচে একটা কর্নার, একটা রাইটের কর্নারে নিচে একটা s আছে। এই s টা কিন্তু কিসের? সাইন ট্রান্সফর্মের s। এটাকে পড়া হয় এভাবে, it can read as the sine transform of Fourier transform of f of x equal to square root 2 by pi 0 to infinity sin sx 1 by x equals to this is the constant square root over 2 by pi 0 to infinity sin theta divided by theta d theta by s. Sx equals to theta. We have to substitute at sx equals to theta, so that এখানে আবার ডিফারেন্সিয়েশন করলে s dx equals to d theta. তাহলে dx equals to d theta by s, এই যে সবগুলো থিটাতে আমরা ট্রান্সফর্ম করে ফেলছি। equals to square root over 2 by pi sin theta by theta 0 to infinity. This integration এটা এই ইন্টিগ্রেশনটা আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ইন্টিগ্রাল, this equals to pi by 2. এটা আমাদের আগে থেকে জানা আছে। কতগুলো অনেকগুলো ইন্টিগ্রেশন দেখাইছি না প্রথম দিকে, মনে আছে কারো? হ্যালো, মনে আছে কিনা যে অনেকগুলো ইন্টিগ্রেশন দেখাইছি আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ইন্টিগ্রেশন গুলো আমাদের সলভের ক্ষেত্রে লাগে। এই যে this 1 0 to infinity sin x divided by x dx equals to pi by 2. Remember it. This formula used here. Now sin sx divided by x sin theta by theta equals to what will be 0 to infinity d theta. This equals to square root over 2 by pi into pi by 2. তাহলে এখানে স্কয়ার রুট 2 আর 2 এর মধ্যে একটা কাট হয়ে অনলি রুট 2 থাকে নিচে, আর রুট পাই আর পাই এর মধ্যে কাট হয়ে রুট পাই উপরে। দিস ইজ দ্য রেজাল্ট। ভেরি ইজি ফর ইউ। জাস্ট ইন্টিগ্রেশনের ভ্যালুটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। Similarly, find the Fourier sine transform of e to the power x. Again, a little example. Here f of x equals to e to the power minus x. The Fourier sine transform f of x will be same formula, equation number 1, putting the value of f of x, that means e to the power minus x in replace of f of x, e to the power minus x just. On integrating by parts, integrating by parts means what? U into b, u into b, that means e to the power x sin bx. This is the standard formula for us. From integration we get e to the power x sin bx dx equals to e to the power x divided by a square plus b square sin bx minus b cos bx. জাস্ট আমরা ফর্মুলাটা বসিয়ে দিলাম এখানে। e to the power x, এখানে a এর রিপ্লেস আমরা কি বসাবো? মাইনাস a, আর b এর রিপ্লেসে কি বসাবো? এখানে s বসাবো। s ক্লিয়ার? এর রিপ্লেস আমরা মাইনাস a বসাবো, আর x কোএফিশিয়েন্ট s না, জাস্ট s বসাবো এখানে, b এর রিপ্লেসে s। তখন আমরা এটা পাচ্ছি 0 টু ইনফিনিটি আমাদের ভ্যালুটা বসানোর জন্য লাগবে। এই ভ্যালুটা কার? x এর ভ্যালু। x এর রিপ্লেস আমরা আপার লিমিট ইনফিনিটি বসাবো এখানে। আপার লিমিট ইনফিনিটি বসালে আমরা e টু দি পাওয়ার মাইনাস ইনফিনিটি পাচ্ছি না,
x এর রিপ্লেসে e টু দি পাওয়ার মাইনাস ইনফিনিটি মানে কি 1 বাই e টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি। তো 1 e টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি মানে ইনফিনিটি, তো 1 বাই 0 হচ্ছে 1 বাই ইনফিনিটি মানে 0 হচ্ছে, টোটাল এটা 0 হয়ে যাচ্ছে ইনফিনিটি বসানোর পর। ক্লিয়ার? এরপরে মাইনাস 0 বসালে, মাইনাস দিছি 0 বসালে e টু দি পাওয়ার সামথিং 0 মানে কি 1 হয়ে যায়, a স্কয়ার প্লাস s স্কয়ার, এখানে sin 0 তে 0 হয়ে যায়, cos 0 তে 1, তার মানে অনলি s থাকে এখানে, s ইনটু 1, তাহলে মাইনাস এই মাইনাস কি হবে, মাইনাস s হবে, এটা মাইনাস s। ক্লিয়ার? এটা এই ক্যালকুলেশনটা ক্লিয়ার কিনা সবার? এটা কিভাবে আসছে, এটা 0 কিভাবে আসছে, ক্লিয়ার কিনা? একটু কথা বলো, না বুঝলে বলতে পারো। হ্যালো, ই টু দি পাওয়ার, ই টু দি পাওয়ার আমরা x এর রিপ্লেস ইনফিনিটি বসাও না এখানে, x এর রিপ্লেসে সব জায়গায় ইনফিনিটি বসাও, তো ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ইনফিনিটি আসে না এখানে x এর জায়গায় ইনফিনিটি বসাইলে, তো ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ইনফিনিটি ইকুয়াল টু 1 ডিভাইড বাই ই টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি, তো ই টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি মানে তো ইনফিনিটি, 1 বাই ই টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি ইকুয়াল টু কি হবে 1 বাই ইনফিনিটি, তো 1 বাই ইনফিনিটি মানে কি 0, এইজন্য হোল এটা 0 হয়ে গেছে, 0 ইনটু সামথিং 0 হয়ে যায়, পুরোটা 0 হয়ে যায়। এরপরে 0 বসালে ই টু দি পাওয়ার 0 মানে 1 হয়, 1 এর নিচে এটা বসে আছে 1 স্কয়ার মাইনাস স্কয়ার, এখানে sin 0 তে 0 চলে আসে, cos 0 তে 1 হয়, অনলি মাইনাস s থাকে। তার after calculation this very easy for you. Similarly, we can illustrate some example based on Fourier cosine transform. Example 16, find the Fourier cosine transform of f of x e to the power minus x. The Fourier cosine transform is f of x, same this c f c f of x, this c used for only to mean cosine transform, cos, হ্যাঁ রাইট এর কর্নারে আমরা c টা ইউজ করছি কেন, কোসাইন বোঝানোর জন্য। this f of x equals to square root over 2 by pi 0 to infinity f of x cos sx হবে, এখানে cos হলে কোসাইন ট্রান্সফর্ম আর sin হলে কি sin ট্রান্সফর্ম, রিমেম্বার ইট, same formula 1, putting the value of f of x in equation 1 we get e to the power minus x, e to the power minus x, কিছুক্ষণ আগে আমরা sin ট্রান্সফর্ম পাইছি, এখন e to the power minus x এর আমরা কোসাইন ট্রান্সফর্মটা বের করব, তো কোসাইন ট্রান্সফর্মটা বের করলে e to the power x cos bx এর ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করব, e to the power x cos bx dx equals to e to the power x divided by a square plus b square ফার্স্ট ব্র্যাকেট a cos bx plus b sin bx, জাস্ট তাহলে এখানে এর রিপ্লেস আমরা মাইনাস এ বসাবো এই ফর্মুলাটার মধ্যে, কারণ এর জায়গায় আমাদের মাইনাস এ আছে আর b এর জায়গায় কি আছে s আছে, রিমেম্বার ইট, b এর জায়গায় আমরা s বসাবো জাস্ট এই ফর্মুলাটার মধ্যে, ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস ফর্মুলা, স্কয়ার রুট ওভার 2 বাই পাই, এটা কনস্ট্যান্ট বিফোর ইন্টিগ্রেশন, দেন থার্ড ব্র্যাকেট, এই ফর্মুলার মধ্যে আমরা কি বসাইছি, এর জায়গায় মাইনাস এ বসাইছি, আর x এর b এর রিপ্লেসে কি বসাইছি s, ইন রিপ্লেস অফ a minus a and in replace of b s, ইনফিনিটি বসাবো, সেম রেজাল্ট আসবে, e to the power minus infinity equal to 1 by infinity, 1 by infinity means 0, তাহলে এটা হোল 0 হয়ে যাচ্ছে 0, তো সিমিলারলি আমরা মাইনাস দিয়ে মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়, 0 বসালে cos 0 তে 1 হয়, cos 0 তে 1 sin 0 তে 0 হয়ে গেছে, তো only a divided by a square plus s square, that means square root over 2 by pi a by a square plus s square formula. Similarly, find the Fourier cosine transform of this plus this. এখানে আলাদা আলাদা দুইটা টার্ম প্লাস করতে হচ্ছে আমাদের, হ্যাঁ, একটা e to the power 5 into e to the power minus twice x plus 2 into e to the power minus 5x. The Fourier cosine transform of f of x is given by this is the formula already discussed, equation number 1, putting the value of f of x in equation 1, then we get Fourier cosine transform of f of x equals to 0 to infinity, f of x এর রিপ্লেস আমরা 5 into e to the power minus twice x plus 2 into e to the power minus 5x cos x cos sx dx. এখন আমরা এটা পার্টস করব, আলাদা আলাদা করব, 5 into 0 to infinity e to the power minus twice x cos sx first term, and 2 into 0 to infinity e to the power minus 5x sx dx, this is the second term. তাহলে এখানে সেম ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করব, যে এই ফর্মুলাটা প্রিভিয়াস এক্সাম্পলে যে পাশে যে লেফটে রাইটে যে রাইটে যে ফর্মুলাটা আছে ওইটা আমরা ইউজ করব, এখানে a রিপ্লেসে -2 বসাবো আর b এর রিপ্লেসে s বসাবো, ঠিক আছে, আর এখানে a রিপ্লেসে -5 we have to replace a with -5 and b with s, clear, the upper limit lower limit থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা বসাবো, সেম কাজ,
জাস্ট ইনফিনিটি বসালে এটা পুরোটা 0 হয়ে যায়। 0 বসালে আমাদের cos 0 তে 1 হয়, এখানে 2টা -2টা থাকে, 1/a² + a² থাকে। সিমিলারলি আমাদের রেজাল্ট এটা। ক্লিয়ার কিনা? খুবই ইজি কিন্তু। পারা যাবে? হ্যালো, জি স্যার, করা যাবে। 18 obtain Fourier cosine transform of f of x equals to x minus x for the limit 0 less than x less than 1. This is the domain, and f of x value is range. F of x equals to 2 minus x when 1 less than x less than 2. F of x will be 0 for x greater than 2. তার মানে এই তিনটা আলাদা আলাদা ডিসক্রিট ফাংশন আমাদের দেওয়া আছে। হ্যাঁ, আলাদা আলাদা তিনটাই আলাদা ফাংশন। Fourier cosine transform, we have to find out the Fourier cosine transform of this function. We know already the formula of the Fourier cosine transform fc Fourier cosine transform of f of x equals to square root over 2 by pi 0 to infinity f of x cos x dx. This is the equation number 1 for every maths equally. Putting the value of f of x in equation 1, Fourier cosine transform of given f of x, given f of x তিনটা লিমিটের মধ্যে x এর রেঞ্জ কিন্তু তিনটা, তাহলে ইন্টিগ্রেশন কয়টা হবে? এখানে তিনটা হবে না ইন্টিগ্রেশন? ক্লিয়ার? ইন্টিগ্রেশন কয়টা হবে? 0 to 1 থেকে একটা f of x নিব, আর 1 থেকে 2 পর্যন্ত আরেকটা নিব, আরেকটা 2 থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত। 2 থেকে কত? x গ্রেটার দেন 2 বলছে মানে কি 2 থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত না? ক্লিয়ার? x গ্রেটার দেন 2 মানে কি 2 থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত, আপ টু ইনফিনিটি। তাহলে এখানে স্কয়ার রুট ওভার 2 বাই পাই 0 টু 1 f of x এর ভ্যালু বসাইছি, 1 থেকে 2 f of x এর ভ্যালু 2 মাইনাস x, cos তো থাকবেই, 2 থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত কত 0 f of x এর রিপ্লেস। ক্লিয়ার? আমরা তো এভাবে পার্ট করে তিনটা পার্টে ভাগ করা, কারণ লিমিট x এর লিমিট তিন ভাগে ভাগ করা, এজন্য তিনটা ইন্টিগ্রেশন আসছে। তো 0 টু 1 s x cos sx dx, এখানে u b ফর্মুলা করব, u ইনটু u হচ্ছে x আর cos sx হচ্ছে b, u ইনটু b এর ইন্টিগ্রেশন, u ইনটু b এর ইন্টিগ্রেশন কি হবে? sin cos u x ইনটু cos এর ইন্টিগ্রেশন হবে sin x, x এর কোএফিসিয়েন্ট দিয়ে ডিভিশন ডিভাইডেড বাই উইথ দ্য কোএফিসিয়েন্ট অফ x মাইনাস x এর ডিফারেন্সিয়েশন অফ x হোয়াট 1, এই sin x এর আবার ইন্টিগ্রেশন করলে, এটা পুরোটার আবার ইন্টিগ্রেশন করলে sin ইন্টিগ্রেশন মাইনাস cos, আবার s দিয়ে x কোএফিসিয়েন্ট দিয়ে ডিভিশন কোএফিসিয়েন্ট অফ x ডিভাইড করলে s দুইটা হবে s স্কয়ার। 0 টু 1 পর্যন্ত আমরা লিমিটটা রাখবো। সিমিলারলি এই ফাংশনটাও আমরা ইউবি প্রসেস করব, ইউবি প্রসেস u ইনটু cos এর ইন্টিগ্রেশন অফ cos মাইনাস 2 মাইনাস x এর ডিফারেন্সিয়েশন মাইনাস 1, দেন দিস এই sin sx ডিভাইড বাই s কে আবার ইন্টিগ্রেশন করব, তাহলে sin ইন্টিগ্রেশন মাইনাস cos s দি x এর কোএফিসিয়েন্ট দিয়ে ডিভিশন, দ্যাট মিন্স ডাবল s হিয়ার ইন দ্য ডিনোমিনেটর s স্কয়ার। 1 থেকে 2 পর্যন্ত রাখবো, এটা পুরোটা 0 হয়ে গেছে কারণ আমাদের 0 কি ইন্টিগ্রেশন, 0 এর ইন্টিগ্রেশন করা লাগবে না, 0 হয়ে যায় ভ্যালুটা। স্কয়ার রুট আবার 2 বাই পাই, এখানে আমরা লিমিটটা বসাবো, sin এর রিপ্লেস 1 বসালে, x এর রিপ্লেস 1 বসালে sin s বাই s আসে, x এ 1 হয়ে যায়, এখানে cos s ডিভাইড বাই s স্কয়ার মাইনাস মাইনাস প্লাস, 0 বসালে কি হয় sin 0 তে 0 হয়ে যায়, cos 0 তে কি হয় 1 হয়ে যায়, 1 বাই s স্কয়ার থাকে, এজন্য মাইনাস 1 বাই s স্কয়ার আসছে প্লাস। সিমিলারলি আমরা এখানেও 2 বসাবো, x এর প্লেসে 2 বসালে 2 মাইনাস 2 না, 2 মাইনাস 2 কি হয়ে যায় পুরোটা 0 হয়ে যায় কিনা, পুরোটা 0 হয়ে যায়, তাহলে cos twice s equals to this, x এর জায়গায় 2 বসালে এটা পাশে মাইনাস, এবার 1 বসাবো, 1 বসালে কি হবে 2 মাইনাস 1 হোয়াট 1, তো sin x ডিভাইড বাই s বসছে, মাইনাস মাইনাস প্লাস, প্লাস মাইনাস মাইনাস, এটা মাইনাস মাইনাসের ফর্মুলা থেকে আসছে, 1 বসালে এখানে cos x ডিভাইড বাই s স্কয়ার, ইজি। তার আফটার পুটিং দিস ভ্যালু স্কয়ার রুট ওভার 2 বাই পাই, এখানে আমরা ব্র্যাকেটটা উঠিয়ে দেব, এখানে কাট করব, কাট মিন্স sin s by s, sin s by s cancel, রাইট, দিস ক্যান্সেল, আর তিনটা থাকে, বাকি তিনটা বসছে, স্কয়ার রুট ওভার 2 বাই পাই, এখানে এলসিএম টেকিং এলসিএম s স্কয়ার
from all terms s square 2ssx minus 1 minus 2 cos square x by 1 2 cos square x ব্র্যাকেটটা যদি আমরা টার্মিনেট করি 2ssx এটা রেজাল্ট এইভাবে আসে ক্লিয়ার now example based on Fourier sine and Fourier cosine transform similar process find the Fourier sine and cosine transform of x to the power n minus 1 and 1 by root x. Here f of x equals to x to the power n minus 1. The Fourier sine transform f of x will be the sin f of x equals to square root over 2 by pi 0 to infinity f of x sin ssx. Putting the value of x in equation 1, number of a square root over 2 by pi 0 to infinity sin sx x to the power n minus 1 dx. And Fourier cosine transform f of x will be f of x equals to square root over 2 by pi 0 to infinity f of x cos sx. Putting the value of x in equation 3, the f of x replace আমরা x to the power n minus 1 বসাচ্ছি তার মানে এটা হচ্ছে sin transform আর এটা হচ্ছে cosine transform এর ফর্মুলা equation number 4 multiplying 2 by I and adding to 4 multiplying আমি 2 নম্বর ইকুয়েশন কে I দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি multiplying 2 by I and adding with 4 2 ইকুয়েশন 2 টাকে I দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে কারণ sin এর আগে কিন্তু I থাকে কমপ্লেক্স নাম্বারে যখন আমরা ট্রান্সফর্ম করব সেজন্য এই ইকুয়েশন 2 টাকে আমরা I দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে 4 এর সাথে অ্যাড করতেছি f of c sin x to the power n minus 1 plus I f of s x to the power n minus 1 equals to square root over 2 by pi 0 to infinity cos sx plus I sin sx. এটা e to the power isx হয় ক্লিয়ার এই cos আর sin এর রিলেশনশিপের ফর্মুলাগুলো কিন্তু আমরা প্রিভিয়াস লেকচারে দিয়েছি কমপ্লেক্স নাম্বার থেকে আসছে 0 e to the power isx হবে প্লাস থাকলে i পজিটিভ হয় মাইনাস থাকলে নেগেটিভ হয় জাস্ট সেম x to the power n minus 1 now putting is x equals to minus t এই যে e এর উপর পাওয়ার isx এটাকে আমরা t দিয়ে সাবস্টিটিউট করব হ্যাঁ t equals to isx substituting isx with t so that is dx equals to minus dt dx equals to কি হচ্ছে minus dt by is হচ্ছে minus dt by is dx তে রিপ্লেসে তখন আমরা x আর রাখবো না t to the power minus t আসে আর একটা minus t divided by is আসে x এর রিপ্লেসে t divided by minus is power n minus 1 এটাকে আমরা একটু ক্যালকুলেশন করলে স্কয়ার রুট ওভার 2 divided by pi 1 by is হোল টু দি পাওয়ার n is নিচে একটা n minus 1 আবার আরেকটা আছে না 1 আছে n minus 1 আর 1 পাওয়ার একসাথে করলে n হয়ে যায় ক্লিয়ার নিচে সেজন্য তাহলে উপরে থাকবে t to the power minus n minus 1 আর minus 1 to the power n minus n minus 1 এখানে কয়টা এখানে একটা আছে এখানে n minus 1 সংখ্যক আছে তো minus 1 কয়টা থাকবে অনলি n সংখ্যক কারণ এখানে n minus 1 সংখ্যক minus 1 আছে আর এখানে minus 1 সংখ্যক আছে সবগুলা minus 1 একসাথে করে ফেললে n minus 1 plus 1 হয় এজন্য n হয় minus 1 to the power n এগুলো সব কনস্ট্যান্ট গুলোকে আমরা আগে রাখলাম 0 to infinity e to the power minus t t to the power n minus 1 একটু খেয়াল করো এটা কিন্তু গামা ফাংশন গামা বিটা ফাংশন তোমরা পড়ছিলে বিভিন্ন সেমিস্টারে গামা বিটা ফাংশন ছিল কিনা হ্যালো গামা বিটা ফাংশন পাইছিলা কিনা হ্যালো হ্যাঁ তাহলে e to the gamma function first second Eulerian function is called gamma function 0 to infinity e to the power minus t t to the power n minus 1 dt equals to gamma n এটা gamma n বলা হয় এটা গামা ফাংশন থেকে আসছে তাহলে এটা পুরোটা গামা n হবে গামা n বাকিগুলো হচ্ছে কনস্ট্যান্ট স্কয়ার রুট ওভার 2 বাই পাই i to the power twice n i to the power n sn এখানে মাইনাস 1 মানে i স্কয়ার না minus 1 equals to কি i square তাই i square equals to i to the power twice n না হ্যাঁ গামা n তাহলে আমাদের এখানে স্কয়ার রুট ওভার 2 বাই পাই i to the power n এখানে আছে i to the power n চলে গেলে একটা i to the power n থাকে উপরে s to the power n গামা n আমরা এটা স্কয়ার রুট ওভার 2 বাই পাই i to the power I equals to what sin cos 5 by 2 plus I sin 5 by 2 cos 5 by 2 মানে 90 ডিগ্রি cos 90 ডিগ্রি তো 0 হয় আর sin 90 ডিগ্রি তো 1 হয় তাই না একই কথা না একই জিনিস কিনা i সমান এটা লেখা যাচ্ছে কিনা
পাই বাই 2 মানে 90 ডিগ্রি, cos 90 ডিগ্রি হচ্ছে 0 আর sin 90 ডিগ্রি 1 হয়, তাই আইটাকে তো এইভাবে লেখা যাচ্ছে cos পাই বাই 2 প্লাস i sin পাই বাই 2 হোল টু দি পাওয়ার n গামা n। এটা তো ডি ময়ভারস থিওরেম থেকে আমরা কি জানি, পাওয়ার থাকলে সেটা অ্যাঙ্গেলের সাথে মাল্টিপ্লাইড হয় বাই ডি ময়ভারস theorem. With the help of de Moivre's theorem we can write this cos n pi by 2 plus i sin n pi by 2 gamma n divided by s to the power n. Now equating the real and imaginary part from both sides. আমরা কিন্তু এটা বের করছি কি, এই যে রিয়েল পার্ট একটা আছে আর একটা কি ইমাজিনারি পার্ট আছে। আমরা যদি রিয়েল পার্ট আর ইমাজিনারি পার্ট যদি বোথ সাইড থেকে কি করি, ইকুয়াল করি, তাহলে পাচ্ছি কি ইকুয়েটিং রিয়েল এন্ড ইমাজিনারি পার্ট, রিয়েল পার্ট ইকুয়ালস টু পাচ্ছি কি, এখানে রিয়েল পার্ট কোনটা, cos n pi by 2, ঠিক আছে, cos n pi by 2 gamma n s to the power n আর এটা, আর ইকুয়েটিং ইমাজিনারি পার্ট, ইমাজিনারি হচ্ছে i এর পাশে যেটা আছে sin n pi by 2 gamma n s to the power n, আর তো এটা কনস্ট্যান্ট থাকবে। ক্লিয়ার? নাও পুটিং n equals to half in equation 5 and 6, n equals to half বসাইলে আমরা fc equals to 1 by root x পাচ্ছি, আর n equals to half এখানে বসাইলে 1 by ইকুয়েশন নাম্বার 6 থেকে আমরা 1 by root x পাচ্ছি। একদম ইজি কিন্তু, এটা রুট ওভার 2 বাই পাই গামা হাফ মানে রুট পাই, মনে থাকবে, গামা হাফ ইকুয়ালস টু কি, স্কয়ার রুট ওভার পাই, s to the power half, s to the power half means root s, আর cos 5 by 4 মানে cos 45 ডিগ্রি, cos 45 ডিগ্রি মানে means what, 1 by root 2, cos 45 ডিগ্রিতে 1 by root 2 হয়। Again putting n equals to half in equation 6 we get f of s bracket 1 by root x equals to root over 2 by pi root over half gamma half divided by s to the power half sin pi by 4, gamma half, the gamma half equals to be square root over pi, square root over pi, then sin pi by 4 root s, ঠিক আছে, sin pi by 4 means sin 45 degree, sin 45 degree means 1 by root 2, ক্যালকুলেশন করলে 1 by root s আসে। Second method, example 20, find the Fourier sine transform of f of x equals to e to the power minus x divided by x. F of x equals to e to the power minus x divided by x. The sine transform of the given function f of x, this is the already known to us. F of s equals to square root over 2 by pi 0 to infinity f of x sin sx dx. This is the equation number 1. Now substituting the value of f of x, given values of f of x in equation 1, we get this. Now differentiating both sides with respect to s, both sides আমি differentiation করি, dds f of s equals to square root over 2 by pi 0 to infinity e to the power minus x divided by x, sin এর ইন্টিগ্রেশন ডিফারেন্সিয়েশন হোয়াট, cos, কোএফিশিয়েন্ট দিয়ে কি হবে, মাল্টিপ্লিকেশন হবে, উইথ রেসপেক্ট টু s করতেছি কিন্তু, সেজন্য x হচ্ছে s এর কোএফিশিয়েন্ট, এইজন্য x দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন হয়েছে। ক্লিয়ার? স্কয়ার রুট ওভার 2 বাই পাই 0 টু ইনফিনিটি e টু দি পাওয়ার মাইনাস x cos sx dx, এটা তো আমাদের ফর্মুলাটা জানা আছে। e to the power x, then in formula we have to put minus a in replace of a and s in replace of b, b এর জায়গায় s বসাবো, a এর জায়গায় মাইনাস a বসাবো, তখন আমরা এটা পাচ্ছি 0 to infinity, আমরা লিমিটটা এভাবে পাচ্ছি। Now again integrating on with respect to s, এখন আবার যদি এটাকে ইন্টিগ্রেশন করি only f of s পাচ্ছি, square root over this integration a divided by s square plus a square, a square plus a square ds এর রিপ্লেসে কিন্তু আমরা ইন্টিগ্রেশন করব, কারণ আমরা s টা ভেরিয়েবল হিসেবে নিচ্ছি, ইকুয়ালস টু স্কয়ার রুট ওভার 2 বাই পাই, এটা ইন্টিগ্রেশন কিসের, x স্কয়ার প্লাস a স্কয়ার ফর্মুলাটা 1 বাই a tan ইনভার্স x বাই a, এখানে x না হয়ে s বাই a হবে, এখানে x এর রিপ্লেসে কি হবে, s বসবে, আর 1 বাই এটা a চলে গেছে, 1 বাই এটা এর উপরের এর সাথে নিচে চলে গেছে, স্কয়ার রুট ওভার 2 বাই পাই tan ইনভার্স s বাই a প্লাস c, এখানে s ইকুয়ালস টু 0 বসালে f of s ইকুয়ালস টু 0 পাচ্ছি, পুটিং s ইকুয়ালস টু 0 in equation 3, s equals to 0 বসাইলে f of x equal to, আমরা 0 বসাইলে c equal to 0 পাচ্ছি, ইন্টিগ্রেশন করলে একটা কনস্ট্যান্ট দিতে হয়, সেজন্য c টা বের করে ফেললাম। on putting value of c in equation 3, তাহলে c জমা 0 বসাইলে অনলি এটাই রেজাল্ট, f of s equals to square root over 2 by pi tan inverse s by a। এটা একটা মেথড, সেকেন্ড মেথড, another মেথড আর কি। প্রথমে আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করব,
উইথ রেসপেক্ট টু এস, আবার পরে রেজাল্ট বের হওয়ার পরে আবার ইন্টিগ্রেশন করব উইথ রেসপেক্ট টু এস, মনে রাখতে হবে এটা। উইথ রেসপেক্ট টু এস উই হ্যাভ টু ডিফারেন্সিয়েট ফার্স্ট, দেন again then it will be equation number 2, then again integrating with respect to s, that will be equation number 3. Now finding the value of constant c equals to 0 to get the required result. Find the Fourier cosine transform of e to the power minus s square x square and hence evaluate the Fourier sine transform of this. ফার্স্ট এই ফাংশনটার আমাকে কোসাইন ট্রান্সফর্ম বের করতে হবে, দেন এটার আমরা সাইন ট্রান্সফর্মটা বের করব। সেম exponential function, এখানে multiplied with x without x. In solution given first function f of x equals to e to the power minus s square x square. The Fourier cosine transform formula we know it. Fourier cosine transform of f of x equals to square root over 2 by pi 0 to infinity f of x cos sx dx. Now putting the value of f of x in equation 1, just equation 1 এর মধ্যে আমরা ভ্যালুটা বসিয়ে দিলাম। এখানে e to the power something e to the power minus s square x square ফর্মুলা, এটা কিন্তু e to the power এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশনটাকে আমরা কি করতে পারি, এই যে cos sx plus i sin sx equals to e to the power i sx, এটা কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারি। ইউজ করলে আমাদের কোসাইন যেহেতু, সেজন্য রিয়েল পার্টটা লাগবে না, এখানে রিয়েল পার্ট cos না, আর ইমাজিনারি পার্ট কি sin, সেজন্য আমরা কি করব, রিয়েল পার্টটা নেব। real part of square root over 2 by pi 0 to infinity e to the power minus s square x square into e to the power isx, এই যে cosটাকে আমরা কিসে নিয়ে নিলাম, এক্সপোনেনশিয়াল ফর্মে নিয়ে গেলাম e to the power isx। এই e to the power isx এর রিয়েল পার্টটা নিচ্ছি, রিয়েল পার্ট মানে cos, সেম কথা। রিয়েল পার্ট অফ স্কয়ার রুট ওভার 2 বাই পাই 0 টু ইনফিনিটি, এই e to the power এক্সপোনেনশিয়াল ফর্মটাকে আমরা একটা ফাংশনে নিয়ে যাব, ডাবল ফাংশনটাকে e to the power minus a square x square plus isx dx. This equals to 1 by a square root over 2, এই এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশনের উপর পাওয়ারটাকে আমরা এই যে एग्जांपल 9 এর মধ্যে আমরা কিন্তু একটা সলভ করছি। একটু एग्जांपल 9 এর দিকে আমরা একটু চলে যাই, পেজ 18 থেকে। एग्जांपल 9 এ, হ্যাঁ एग्जांपल 9 এর মধ্যে আমরা একটু দেখি কিভাবে করছি। एग्जांपल 9 হচ্ছে এই যেটা, এই যে e to the power x e to the power minus x square, এটাকে আমরা কিভাবে করছি দেখো, e to the power Fourier transform of e to the power minus I square by 4a, e to the power minus I square by 4a square root over twice a, এটা কিন্তু আমাদের আমরা সলভ করছিলাম প্রিভিয়াস ক্লাস, ঠিক আছে। এটা ওরা সলভ না করে এইখানে চলে আসছে সরাসরি, e to the power Fourier transform of e to the power minus x square equals to e to the power minus I square divided by 4a square root over 2ic, ঠিক আছে, minus s square, this will be s square, e to the power minus s square divided by 4a square root over twice a। তাহলে আমরা এই যে ফর্মুলাটার মধ্যে সরাসরি বসিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। e to the power minus s square by 4a ছিল, এখানে s square আছে বলে s square বসাইছি, e to the power minus এখানে x s square divided by 4a square আছে, x square এর জায়গায়, সেজন্য s square বসাইছি। Now we know that f of s x into f of x equal to minus, হ্যাঁ আমি যদি s এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করি, एग्जांपल 22 সাথে আসলে একটু কানেক্টেড, আমরা 22টা এখনো ইয়া করে নেই। আচ্ছা 22 এর মধ্যে আমরা দেখব x into f of x এর রিপ্লেসে মাইনাস dds fc f of x, f of s equals to x, এই f of x এর রিপ্লেসে আমরা e to the power minus x square x square বসাইছি, তখন ডিফারেন্সিয়েশনটা হচ্ছে এই ফুরিয়ার কোসাইন ট্রান্সফর্ম অফ দিস। ফুরিয়ার কোসাইন ট্রান্সফর্ম অফ দিসটা আমাদের আছে জানাই তো, এই ভ্যালুটা, এই ভ্যালুটা আমরা যদি এখানে বসায় দিই, তাহলে আমরা s এর সাপেক্ষে কি করব, ডিফারেন্সিয়েশন করব। s এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করলে e to the power x এর ফর্মুলা দিস, e to the power x, এখন এটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে,
ইনটু দিয়ে এটা আবার টুয়াইস এস দিয়ে মাইনাস 4 স্কয়ার আসে টুয়াইস এস দিয়ে, ঠিক আছে। এটা ডিফারেন্সিয়েশন করতে আবার ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি হবে মাইনাস টুয়াইস এস ডিভাইড বাই 4 স্কয়ার, এখান থেকে এস টা বাইরে চলে আসছে টুয়াইস এস স্কয়ার এখানে কাট হয়ে গেছে, এ এর সাথে কাটাকাটি হয়ে আমাদের s ডিভাইড বাই 2 স্কয়ার রুট ওভার 2 a কিউব e টু দি পাওয়ার মাইনাস s স্কয়ার ডিভাইড বাই 4 স্কয়ার, এটা হচ্ছে রেজাল্ট। একটু কমপ্লেক্সিটি আছে, আমাদের একটু ধৈর্য ধরে চেষ্টা করতে হবে। Find the Fourier cosine transform of 1 by 1 divided by 1 plus x square and hence find the Fourier sine transform of this. প্রথমে cosine transform বের করতে হবে, then sine transform. Here given f of x equals to 1 divided by 1 plus x square, the Fourier cosine transform of f of x equals to cosine transform of f of x equals to square root over 2 by pi 0 to infinity f of x cos x dx. Equation number 1. Putting the value of f of x replace আমরা 1 divided by 1 plus x square বসাইছি। cos SSX i এ টা i হিসেবে রেখে দিলাম, এই ইন্টিগ্রেশনটাকে আমরা i হিসেবে রেখে দিলাম ইকুয়েশন নাম্বার 2। এখন ডিফারেন্সিয়েশন করলে আমরা উইথ রেসপেক্ট টু s, এই সেম কেসটা আমরা দেখছি di বাই dt হবে, টা i ইকুয়ালস টু ধরে নিলে di বাই dt ইকুয়ালস টু স্কয়ার রুট ওভার 2 বাই পাই 0 টু ইনফিনিটি। এটা s এর সাপেক্ষে যেহেতু এই 1 x গুলো কি হয়ে যাবে কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে না, কারণ আমরা s এর সাপেক্ষে করতেছি, এইজন্য আদার যে ভেরিয়েবল গুলো এটা কনস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করবে, দিস উইল বি কনস্ট্যান্ট, because we have this with respect to s dds of cos sx dx. The cos এর differentiation what with respect to s, cos এর differentiation what, cos এর differentiation একটু বলো, মনে আছে cos এর differentiation? হ্যালো, তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ? cos এর differentiationটা বলো, cos এর মাইনাস sin x, cos এর differentiation মাইনাস sin x বসছে এখানে s, এখানে x দিয়ে মাল্টিপ্লাইড হবে, কারণ উইথ রেসপেক্ট টু s, with respect to s এইজন্য x কনস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করবে, এটা x multiplied with the coefficient of s, this is why minus x sin sx divided by 1 plus x square dx minus square root over 2 by pi 0 to infinity, আমাদের এখানে থাকে কি x square divided by x উপরে নিচে একটু নিয়ে নিলাম, x square sin sx divided by x into 1 plus x square 0 to infinity, এই x square কে আমরা নিচে 1 plus x square আছে না, সে নিচে ডিনোমিনেটরের মতো করে আমরা সাজিয়ে লিখবো 1 plus x square minus 1, জাস্ট দুইটা পার্ট হয়ে গেল। একটা 1 plus x square এর সাথে sin sx আর একটা 1 সিঙ্গেল sin sx, আবার দুটোটা আলাদা আলাদা নিচে দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। আবার লসাগু নিলে আমরা একইভাবে মানে পার্ট করছি আর কি। তাহলে sin sx divided by x equals to pi by 2, এটা কিন্তু আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ইন্টিগ্রাল, এটা আমাদের জানা আছে আগে টেবল থেকে, স্কয়ার রুট ওভার ইকুয়াল টু মাইনাস স্কয়ার রুট ওভার 2 by pi 0 to infinity sin sx divided by x dx plus square root over 2 by pi 0 to infinity sin sx divided by x into 1 plus x square, it equals to pi by 2 আর sin sx divided by x into 1 plus x square dx দিয়ে ইকুয়েশন নাম্বার 3 differentiation. Now again differentiating, double differentiation, the double differentiation with respect to s, d square I by ds square হবে, এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে তো জিরোই হয় কারণ এটা কনস্ট্যান্ট, স্কয়ার রুট ওভার 2 বাই পাই 0 টু ইনফিনিটি 0 টু dds টা জাস্ট সাইন এর সাথে থাকবে, বাকিগুলো কনস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করবে, x into 1 plus x square কি হবে কনস্ট্যান্ট, কারণ ডিফারেন্সিয়েশন করতেছি s এর রেসপেক্টে with respect to x, differentiating with respect to s, this is why all x will be treated as constant, স্কয়ার রুট ওভার 2 বাই পাই 0 টু ইনফিনিটি dds sin sx এগুলো কনস্ট্যান্ট হিসেবে, এজন্য sin এর ফর্মুলা কি cos, sin এর ডিফারেন্সিয়েশন cos, multiplied with the coefficient of s, coefficient of s কি x, x টা কনস্ট্যান্ট সেজন্য x into cos sx divided by x plus x into 1 plus x square dx, differentiation finished, square root over 2 by pi 0 to infinity cos sx divided by 1 plus x, x is cut, this equals to what, i কিনা, এটা i না, এটা this equals to i না, i, that means d square I divided by ds square minus i equals to 0 পাচ্ছি আমরা,
এটা i আর এটা তো d স্কয়ার, তখন একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন পাচ্ছি আমরা। হ্যাঁ, ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন উইথ কনস্ট্যান্ট কোএফিসিয়েন্ট। linear differential equation, this is the linear differential equation with the constant of coefficient। হ্যাঁ, তোমাদের জানা আছে কিনা জানি না, সেকেন্ড সেমিস্টার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আমরা অক্সিলারি ইকুয়েশন দিয়ে ইয়ার দ্য অক্সিলারি ইকুয়েশন will be m square minus 1 equal to 0, then m equals to roots will be plus minus 1। the complementary function কি হবে, c1 e to the power plus s c plus c2 e to the power minus s, এদের আমরা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন করতাম। তো অক্সিলারি ইকুয়েশন আর কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন, therefore particular integral কিন্তু 0, রাইট। পার্টিকুলার ইন্টিগ্রেশন ইন্টিগ্রাল 0 কেন, রাইট হ্যান্ড সাইডে কিছু নেই সেজন্য 0। therefore the required integration required solution I equals to c1 e to the power s plus c2 e to the power minus s, কারণ s এর সাপেক্ষে ডিফারেনশিয়াল কোএফিসিয়েন্ট, আগে x থাকতো কারণ আমরা x এর রেসপেক্টে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলভ করতাম, এখন s এর রেসপেক্টে করতেছি। তাই i ইকুয়ালস টু দিস, তাহলে di বাই ds কি নেব, এটা জাস্ট একটা s এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করব, c1 e to the power s, এখানে e to the power minus s এর ফর্মুলা e to the power minus s, s এর কোএফিসিয়েন্ট দিয়ে multiplication with the multiplication of the coefficient of s minus c2 e to the power minus s ds, 4 5 equation, putting s equals to 0 in equation 2, equation 2 where this s equals to 0 যদি আমি এখানে বসাই দিই, i এর equals to কি পাচ্ছি আমরা, i equals to square root over 2 by pi 0 to infinity 1 by 1 plus x square dx equals to square root over 2 by pi, এটা এটা কি হবে, tan inverse x, ইন্টিগ্রেশন করলে tan inverse x ইনফিনিটি 0 to infinity infinity tan infinity pi by 2, আমরা একটা রেজাল্ট পেয়ে যাচ্ছি i equals to root over pi by 2। again putting s equals to 0 in equation 3, equation 3 এর মধ্যে যদি আমি s equals to 0 বসাই, যে দেখো ইকুয়েশন 3 টার মধ্যে যদি আমি di ds equals to কি পাচ্ছি, di ds equals to minus 2 by pi by 2 পাচ্ছি। now again putting s equals to 0 and equation 4 and 5, 4 6 5 7 we get 4 and 6, this 4 and 6 এই যে আইটা i এর মানও আমাদের জানা আছে, আর c1 c2 equals to এই রেজাল্টটা পাচ্ছি 5 7 থেকে from 5 di ds এর ভ্যালুটা আমাদের এই যে -5 root pi by 2। আবার এখানে যদি s এর সমান 0 বসাই দিই c1 c2 পাচ্ছি, যে c1 c2 equals to this, আর s এর সমান 0 বসাই দিলে i equals to c1 plus c2 পাচ্ছি শুধু, এই টু দি পাওয়ার 0 মানে কি 1 হয়, তো c1 plus c2 equals to square root over pi by 2। এখানে আমি যদি সলভ করি c1 এর ভ্যালুটাও পাচ্ছি, c2 এর ভ্যালুটাও পাচ্ছি, তো putting the value of c1 and c2 in equation 4 is i, মূল ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে i, সেখানে আমাদের c1 আর c2 আননোন ছিল, সেজন্য আমরা c1 আর c2 বের করছি সলভ করে, এখন আমরা i equals to square root over pi by 2 e to the power minus s পাচ্ছি। i equals to আমাদের তো এটা এই ইন্টিগ্রেশনটাই ছিল ইকুয়েশন 2 থেকে, একটু square root over 2 by pi 0 to infinity cos s x divided by 1 plus x square equal to, এটা আমাদের এখন আমরা যদি এটা ডিফারেন্সিয়েটিং উইথ রেসপেক্ট টু s ব্যবহার করি, তাহলে cos শুধু cos ছাড়া বাকিগুলো কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে, cos এর ইন্টিগ্রেশন cos এর ডিফারেন্সিয়েশন কি হবে, মাইনাস সাইন, তাই s এর সহগ কি x, সেজন্য মাইনাস x sin s x, this implies square root of 2 by pi 0 to infinity, এখানে মাইনাসটা এই মাইনাসটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে both সাইড থেকে, মাইনাস ক্যান্সেল, x sin s x divided by 1 plus x square dx equals to square root over pi by 2 e to the power minus s, that means the required integral equals to this pi by 2 root 2 by pi dividing by dividing on both sides square root over 2 by pi, এটা দিয়ে ভাগ করছে both সাইডে, তখন আমরা pi by 2 পাচ্ছি। এটা হচ্ছে রিকোয়ার্ড ইন্টিগ্রাল, দিস ইজ দ্য রিকোয়ার্ড ইন্টিগ্রাল। একটু লেন্থি আছে ম্যাথটা, তোমাদের একটু ধৈর্য ধরে সলভ করার চেষ্টা করতে হবে। ফাইন্ড দ্য ফুরিয়ার কোসাইন ট্রান্সফর্মটা বের করব, এরপর আমাদের সাইন ট্রান্সফর্মটা বের করছি, এটা সাইন ট্রান্সফর্ম, এই যে সাইন ট্রান্সফর্ম হচ্ছে এটা। তো ডিসকাস করে ফেলি। taking the function f of x equals to f of x equals to 1
if 0 less than x less than pi, and f of x will be 0 if x greater than pi. তার মানে এখানে দুইটা লিমিট, ইন্টিগ্রাল লিমিট আমাদেরকে দুইটা কনসিডার করতে হবে। দেন শো দ্যাট দিস ফাংশন ইকুয়ালস টু দিস ইন্টিগ্রেশন will be this, এটা আমাকে প্রুফ করতে হবে। Now again let us consider f of x equals to 1 if 0 less than x less than pi, and f of x will be 0 if x greater than pi. Now Fourier sine transform, হ্যাঁ Fourier sine transform, এখানে যেহেতু sin s x আছে, s ভেরিয়েবলটা sin এর সাথে আছে, এজন্য আমরা sin ট্রান্সফর্মটা বের করব। The Fourier sine transform of f of x equal to f of s. S is used for only sign to denote sine transform. f s Fourier sine transform of f of x equals to square root over 2 by pi 0 to infinity f of x sin s x dx. Now putting the value of f of x in equation 1, f of x এর রিপ্লেস আমরা 1 বসাবো, যদি লিমিট কি 0 to pi হয়, 0 to pi হচ্ছে লিমিট 1 এর জন্য, আর f of x will be 0 if limit will be pi to infinity, x greater than pi means what, pi এর চেয়ে বড় কি হতে পারে, ইনফিনিটি হতে পারে, এই জন্য পাই থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত লিমিট, 0 to pi 1 f of x and 0 to pi to infinity will be f of x 0, এটা পুরোটা 0 হয়ে গেছে, কিন্তু এটা আমরা কাউন্ট করব না। স্কয়ার রুট ওভার 2 by pi sin sx, sin এর ইন্টিগ্রেশন হোয়াট, মাইনাস cos, sin এর ইন্টিগ্রেশন মাইনাস cos ডিভাইডিং দ্য কোফিশিয়েন্ট অফ x, x এর কোফিশিয়েন্ট দিয়ে আমরা ভাগ করছি, এটা পাচ্ছি পাই বসানোর পরে আমরা পাচ্ছি লিমিট বসানোর পরে। বাই দ্য ইনভার্স ফর্মুলা ফর ফুরিয়ার সাইন ট্রান্সফর্ম, ইনভার্স ফর্মুলাটা যদি আমরা ইউজ করি, যেমন স্কয়ার রুট ওভার 2 by pi 0 to infinity, হ্যাঁ স্কয়ার রুট ওভার 2 by pi 0 to infinity, দিস পুরোটা ফাংশনটা কিন্তু এটা বসছে, এই পুরোটা ফাংশনটা, পুরো ফাংশনটা কোথায় বসছে, সরাসরি এখানে বসছে, আবার sin sx, ক্লিয়ার। এই স্কয়ার রুট ওভার 2 by pi আসছে, এই যে এটা, ঠিক আছে, আর এই 0 to infinity f of x রিপ্লেসে এটা আমরা 0 to infinity বসছে, আর ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম যেটা আমরা বের করছি সাইন ট্রান্সফর্ম, সেটা বসবে সরাসরি ফাংশনে, দেন sin sx, তখন এটা কি হবে, ইনভার্স ফুরিয়ার ইকুয়ালস টু দিস উইল বি 1 0 to less than x less than pi এবং 0 x greater than pi, কারণ আমাদের লিমিটটা তো অলরেডি দেওয়াই আছে given, equals to root 2 means only 2, root pi means only pi, 0 to infinity cos s pi divided by s sin sx ds equals to 1 previous limit. This implies 0 to infinity 1 minus cos s pi divided by s sin sx dx equals to, is it 2 by pi দিয়ে আমি both সাইডে ভাগ করছি, 1 কে ভাগ করলে pi by 2 আসে, আর 0 কে ভাগ করলে তো 0ই আসে, একদম সিম্পল। Transform. Find the Fourier sine transform of e to the power absolute value x. একটু different way. e to the power absolute value of x. Hence evaluate this integral. Absolute value on the interval 0 to infinity, x always positive. Therefore, e to the power absolute value minus x minus absolute value of x equal to e to the power minus x. এই লিমিটের মধ্যে 0 to infinity এর মধ্যে, ওইটা আমরা তো তিনটা লিমিট জানি, absolute value of x হলে x greater than 0 হলে পজিটিভ, x নেগেটিভ হলে মাইনাস x, রাইট, x 0 হলে 0ই হয়, তাহলে তিনটা লিমিট আছে এর। তো ফুরিয়ার সাইন ট্রান্সফর্ম e to the power minus x is given by 0 to infinity, f of x এর জায়গায় আমরা জাস্ট e to the power minus x বসাইছি ফুরিয়ার সাইন ট্রান্সফর্মে, e to the power, এটা তো আমাদের ফর্মুলাটা জানা আছে, e to the power x sin bx ফর্মুলা, e to the power x sin bx এর আগে আমরা ইউজ করছি, রিপ্লেসে -1 বসাবো আর b এর জায়গায় s বসাবো, এটা পাচ্ছি আমরা 0 থেকে ইনফিনিটি লিমিট গুলো বসানোর পরে আমাদের এই রেজাল্টটাই আসে, এটা f of s equals to আমরা বের করছি sin transform. Again the inverse sine transform of f of s is this, inverse sine transform of f of s will be e to the power minus x. Use the inverse formula for the sine transform, e to the power minus x equals to square root over 2 by pi 0 to infinity f of s, এখানে f of s বসবে, তখন ফুরিয়ার ইনভার্সটা আসে। আমরা ইনভার্সের ফর্মুলা কিন্তু প্রিভিয়াস একদম প্রথম দিকে তোমরা একটু দেখলে বুঝতে পারবে লেকচারগুলো বা এই শীটের মধ্যে, f of s
এফ অফ এস টা আমরা এখানে বসাই দিছি, এই যে এফ অফ এস টা বের করা আছে ইকুয়েশন 1, ফ্রম ইকুয়েশন 1 আমরা এটা পাচ্ছি। নাও রিপ্লেসিং x বাই m, আমি যদি x টাকে m দিয়ে রিপ্লেস করে চাই ক্যালকুলেশনের সুবিধার্থে, তাহলে e টু দি পাওয়ার মাইনাস m ইকুয়ালস টু 2, এখানে রুট ওভার 2 বাই পাই, রুট ওভার 2 বাই, দুইটা আছে, অনলি 2 বাই পাই হবে, 0 টু ইনফিনিটি s ডিভাইড বাই 1 প্লাস s স্কয়ার sin ms, আমরা s টাকে m দিয়ে রিপ্লেস করেছি, এইজন্য sin ms ds। নাও রিপ্লেসিং s বাই x, এখানে s টাকে আমরা যদি x দিয়ে ডিভাইড করি, রিপ্লেস করি, তো e টু দি পাওয়ার মাইনাস m 2 বাই পাই 0 টু ইনফিনিটি, s টাকে আমরা x দিয়ে সাবস্টিটিউট করি, মানে x9 dx হয়ে গেছে। তখন আমাদের এই ইন্টিগ্রেশনটা কিন্তু একদম গিভেন কন্ডিশনের মতো হয়ে যাচ্ছে, এই যে এটা আমাদের বের করতে বলছে, এইজন্য আমরা কিন্তু প্যারামিটার গুলোকে চেঞ্জ করছি। this equals to a to b f of s ds equals to a to b f of x dx, এটা মনে রাখবা ইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রে। আমাদের রেজাল্টটা এটা চলে আসছে, e টু দি পাওয়ার মাইনাস m এর এখানে যদি আমরা 2 বাই পাই দিয়ে ডিভাইড করি, তাহলে পাই বাই 2 e to the power minus m আসে। Now another example, find the আজকে শেষ করে দেন, আজকে করে দেন। okay last one, find the function whose sign transform is this, e to the power minus s divided by s, এটার আমরা সাইন ট্রান্সফর্মটা বের করব। find the function whose sign transform is this, the sign transform f of x will be this, the inverse Fourier sign transform f of s, ইনভার্সটা হলে f of s হয়, আমাদের ফর্মুলাটার মধ্যে জানা আছে। f of x equals to square root over 2 by pi 0 to infinity f of s sin s x, putting the value of f of s in equation 1, আমরা f of s এর ভ্যালুটা বসাই দিলি, f of s এর ভ্যালু, putting the value of s in equation 1, then we get f of x equals to square root over 2 by pi 0 to infinity f of s equals to কি হবে, e to the power minus s divided by s sin s x dx, given function থেকে। now differentiating df by dx হবে differentiation with respect to x, x এর সাপেক্ষে করলে আমরা বাকি সবগুলো কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে। sin x এর ডিফারেন্সিয়েশন কি, cos x এর সহগ কি s দিয়ে গুণ হবে, খেয়াল রাখবে ডিফারেন্সিয়েশনের সময় মাল্টিপ্লিকেশন and at the time of integration division with the coefficient of variable, respected variable, তাহলে square root 2 by pi 0 to infinity e to the power minus s cos sx, আমরা এটা পাচ্ছি। এই এটা তো আমাদের জানা আছে, e to the power x cos bx এর ফর্মুলা, এই দুইটা ফর্মুলা বারবার ইউজ হচ্ছে, এই জন্য একটু সবসময় পাশে লিখে রাখবে কোন একটা খাতার মধ্যে, e to the power x cos bx ফর্মুলা, e to the power x a square plus b square, এই ফর্মুলাটাই 0 থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত আমরা লিমিট গুলো বসানোর পরে এই ক্যালকুলেশনটা পাচ্ছি। নাও ইন্টিগ্রেটিং বোথ সাইডস, এখানে ইন্টিগ্রেশন করলে অনলি f of x হয়ে যায়, তখন এটাকে ইন্টিগ্রেশন করতে সুবিধা আর কি, সুবিধা উইথ রেসপেক্ট টু x, স্কয়ার রুট ওভার 2 বাই পাই a, এটাকে আমরা নিয়ে নিলাম, এখন এটাকে এটাকে যদি ইন্টিগ্রেশন করি, ইন্টিগ্রেশন উইথ রেসপেক্ট টু x, ইন্টিগ্রেশন অফ dx ডিভাইড বাই a স্কয়ার প্লাস x স্কয়ার ফর্মুলা কি 1 বাই a tan ইনভার্স x বাই a, এটা আমাদের ফর্মুলাটা জানা ছিল, ক্যান্সেল হয়, তাহলে দিস ইজ দ্য রেজাল্ট। এখানে একটা আননোন কনস্ট্যান্ট c চলে আসছে, তো এই সিটাকে আমরা বের করতে হলে আমাদের কি করতে হবে, পুটিং x ইকুয়াল টু 0 f of 0 ইকুয়াল টু 0 গিভেন ফাংশন থেকে ইনটু 2 নাম্বার ইকুয়েশন থেকে পাচ্ছি, দেন f of 0 ইকুয়াল টু, আমরা যদি এখানে বসাই f of 0 বসাইলে x এর জায়গায় 0 বসাইলে tan 0 তে 0, এটা পুরোটা 0 হয়ে যায়, অনলি c, তাহলে f of 0 ইকুয়াল টু c হয়, তাহলে c ইকুয়াল টু 0 ই পাচ্ছি আমরা। তো পুটিং দ্য ভ্যালু অফ c ইন ইকুয়েশন 3, we get the required function f of x square root over 2 by pi sin inverse x by a, তাহলে f of x মানে কি, ইনভার্স ফুরিয়ার সাইন ট্রান্সফর্ম, মনে রাখবে এটা, f of x equals to inverse Fourier sin transform of this, equals to square root over 2 by pi tan inverse a by, on substituting a equals to 0, আমরা যদি a equal to 0 বসাই, তাহলে tan inverse infinity হয় না, tan inverse infinity কি pi by 2, tan inverse infinity pi by 2, a equal to 0 বসালে e to the power minus 0, তার মানে e to the power 0, e to the power 0 মানে কি 1 হয়, তো only 1 by s, 1 by s এর ইনভার্স ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম হচ্ছে স্কয়ার রুট ওভার pi by 2, ঠিক আছে। find the function whose sin transform is this, এই ফাংশনটা বের করতে বলছে আমাদের। সিমিলারলি তোমরা একটু 26 নাম্বার, এটা একটু হোমওয়ার্ক থাকবে, এটা এখানে তিনটা লিমিট না,
তিনটে লিমিট হলে জি, তিনটা লিমিটের তিনটে আলাদা আলাদা ইন্টিগ্রেশন হবে। একটা লিমিট হবে 0 টু হাফ, এটা আরেকটা হাফ থেকে কত 1, আবার 0 টা ওরা কনসিডার করে না, একে 0 টা চলে গেছে। তোমাদের একটু 26 এক্সাম্পলটা করবে, তারপরে 27, এগুলো ছোট এক্সাম্পল, তারপরে 28, ঠিক আছে, ঠিক আছে। 29 30 পর্যন্ত করবে। 30 পর্যন্ত তোমাদের 5টা আমি হোমওয়ার্ক দিচ্ছি, এই 5টা হোমওয়ার্ক করবে, কারণ এটা অনেক বড় ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মটা। তোমরা যদি কিছু নিজেরা বাসায় না করো হবে না। 26 থেকে 30 পর্যন্ত একটু লিখে রাখো সবাই। হ্যালো, জি স্যার। হ্যাঁ 26 থেকে 30 পর্যন্ত একটু প্র্যাকটিস করবে। না বুঝলে আমাকে নেক্সট ক্লাসে বলবে সেটা। আর তোমরা এই ক্লাসগুলোর সিকোয়েন্স আছে, তো যারা একটু ক্লাস করে নাই তারা যাতে ইউটিউবের মধ্যে অন্তত ক্লাসগুলো দেখে প্রিপারেশন নিয়ে নেয়, ঠিক আছে, যখন সময় পায় তখন একটু পড়বে আর কি। স্যার আমাদের ফাইনাল কোশ্চেন কয়টা হবে?